That's how in the meantime the students join and the other teachers join, we can informally talk over this issue. Dr. Okay, sir. Singh. Yeah, sir. Yeah, sure. Because Punjab politics, which is the today's topic, emerging trends in Punjab politics, and it is very crucial issue, I think, because there are so many problems in Punjab. The first problem, which has originated from politics, is a large number of what we say students are immigrating to the other countries, and the employment opportunities are less as compared to earlier. So many other problems. We are informally talking, and within a short while, I am seeing the number of the students and the teacher as well as they join. We begin it. So I really thank you. You have joined in time, and you have accepted my request. I really thank you from the core of my heart. Anything which you like to share informally, sir? And that's how anything which you want to share? That's how. Hello, I'm audible? Yes, you are very much audible, sir. Okay. This is the no problem of due to COVID. We are arranging these types of webinars. Otherwise, I think it is a very difficult task, because face-to-face interaction is very important. But this emerging scenario go throughout the world, so emerge this type of situation. So you sit in Khanna and I sit in Fatehgarh Sahib. So I think there is no long distance between you and me. But the circumstances are there. Yeah. So actually, not so sorry to interrupt you. Nowadays, online examinations are going on in Punjab University. So students are also busy over there. Even then, we have made our efforts that maximum number of students and teachers should join, and they are joining. As the formal timing is 11 a.m. I think by 11 a.m. most of them would join. Even we'll allow them for 5 or 10 minutes more with your permission. But we have started offline examination in our college. All the examination in our college now is on offline. But here the question is pertaining to the authorities, centralized authorities. Punjab. Yes. This is Punjab University, or our college is autonomous college, and examination dependency on the university. Yes. As I am viewing, the number of students and as well as teachers is joining in more and more numbers, and I think within 3-4 minutes, many of them will also join. No problem. The number is increasing. No problem. Number is not important. We need quality, not quantity. Yes, that's so. Thank you. Thank you, sir. Okay. Actually, you were talking about the COVID. I have heard that you were in charge of this Red Cross Society of your college. Yes. You manage the COVID cases in Fatehgarh Sahib district. Yeah. I am the coordinator of the COVID-19 unit of Mata Gujari College, Fatehgarh Sahib. Right, sir. And
we manage properly, and we are managing and we will manage properly. I think because resources are available in our Right, college, sir. huge Right. infrastructure and the number of rooms, large Right, number sir. of rooms. So social Right, sir. distance is, I think, no problem in our college. But I think the panic regarding the pandemic slowly and gradually, I think uh, that phases which began in last November, last March, I think slowly and steadily, people's are very familiar with COVID, and I think they can't they not precautionary. Without a mask, you see the people's surrounding. They are without mask and without any precaution in Punjab. And very I think it is a interesting. sorry, I think it is a matter of great concern for the Yeah, as yeah. far as the health of the people is concerned. Yeah, it is a very, very important point is that in Shahidi Jodh's mail in December Right, sir. 2020 from 26 to 28, I think 20 to 25 lakh peoples were coming, came and paid their gratitude to the younger Sahibzadas and mother of Guru Gobind Singh Ji, Mata Gujri Ji. So I think no problem was there at that time, and we set up set a first aid post during the Shahidi Jod Sabha in front of the college gate. I think Right, sir. this is just a psychological phenomena now. Right, sir. Sir, I think now we should start formally as a number of participants have joined. In the meantime, they would be keep on joining. So we start formally, sir. Okay, sir. First of all, a very good morning to all one present over here. I feel so much happy and privileged that the honorable management, the honorable principal of our college, Dr. Nina Seth Pajni, my worthy colleagues have entrusted the faith in me that I should be a moderator for today's webinar. And this webinar is concerning our motherland where we live, Punjab. The emerging trends in Punjab politics. Because politics is an omnipresent phenomenon. It is everywhere. You cannot escape from that phenomenon. Though it may sound something awkward to someone, but it is an omnipresent phenomenon. Being a student of political science, and my worthy friend, he is also a student of political science. We both are PhD in political science. So politics is omnipresent. It is present in our families. It is present in the society. It is present in the, by and large, the state is governed by the politics. So today I welcome Dr. Satnam Singh Ji. He is the HOD, Department of Political Science, Mata Gujri College, Sri Fatehgarh Sahib. Sri Fatehgarh Sahib is a very, very religious place, as you all know. It is the land of saints and seers and gurus. And every year, Shahidi Jod Mela is organized at Fatehgarh Sahib, which is a matter of great happiness for all of us that we pay our obeisance to our departed souls over there. So, say I would like to read out your CV to our worthy delegates today. It is a matter of great concern for me and happiness that I get this opportunity to read out your CV. As I have already told, Dr. Satnam Singh is HOD
PG Department of Political Science, Mata Gujri College, Sri Fatehgarh Sahib. This college is an autonomous college. Sir has 16 years of teaching experience. So far, he has published 13 research papers in various journals of national and international repute. Besides this, he has also given editorial articles to various vernacular newspapers ranging between 25, I think so. So sorry, sir, I'm not reading all of them. So far, he has presented his papers in 11 international and national conferences, seminars, etc. The things are not stopping over here. He is also heading various academic bodies. He is member Academic Council of Mata Gujri College, Sri Fatehgarh Sahib, Chairperson Board of Studies of UG and PG courses of the department, Chairperson Board of Studies of MPhil Political Science, Member Board of Studies BA Honours Social Science. He is also Founder Secretary, Political Science Association Registered Punjab. Besides this, he has also organized various conferences, seminars, symposia, etc. To name a few of them, International Virtual Conference on Politics and Ethics, Universal Human Values in Sikhism on December 21st, 2020 at Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib. There are so many others. He has been very actively supervising the doctoral as well as the MPhil research scholars. So far, 5 MPhil scholars have completed their degree under the able and worthy guidance of Dr. Saab, and 2 students have completed their PhD. The title of the PhDs are Working of National Democratic Alliance 2014 and Analysis. Second one is Akali BJP Relations in Punjab, a critical analysis. Dr. Saab has supervised both these PhD, which is a very, very commendable thing that being in college, he's also supervising PhD research scholars, which we generally don't get the time to supervise the people in the colleges. Besides this, at present, 5 research scholars are pursuing PhD and MPhil under the guidance of Dr. Saab. Further, so this was a brief CV of Dr. Satnam Singh Ji. Dr. Satnam Singh Ji, we welcome you over here, which is again, I welcome you on behalf of our management, our Honorable Principal Dr. Neena Seth Pajni Ji. She might be joining soon, and our worthy colleagues. So, sir, now the floor is open to you. You please, I think you will deliberate over the issue of this emerging trends in politics of Punjab in a very, very lucid way, so that our students as well as our teachers and other teachers from other colleges, if they have joined, they will be getting a lot of knowledge regarding this issue. So, sir, I once again welcome you. Thank you, sir. Sir, you please begin. Thank you, Gopal. I'm audible? Yes, sir. You are audible. So, first of all, I'm very thankful to the management of GPC and Principal Govindgarh Public College, Allowed Khanna, Dr. Neena Seth Pajni Ji, and Dr. Gopal Krishnan. He is a very renowned personality in the field of political science. Head the Department of Political Science, Govindgarh Public College, Allowed Khanna. They give me an opportunity to share my views on this very, very crucial issue, that is emerging trends in Punjab politics. So, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Me and Dr. Gopal Krishnan is very close friends, and we are working together in Punjab Political Science Association. So, this is a very, very important thing. GPC college is very, very close to me because my very best friend is working there, Dr. Gopal. So thank you, sir. I'm very really thankful from the core of my heart to Dr. Gopal Krishnan, who invited me
as the resource person on this topic. So, first of all, I want to know, Dr. Gopal, which type of audience in this webinar, students as well as teachers, or I think maybe I will use the language. I think kindly suggest me which language is suitable for your. Sir, we do have two type of audience. First of all, my worthy colleagues are in this webinar. Okay. And second one, our UG students are in this webinar. Maybe some of them may be from PG classes. I think if we are talking about Punjab, we must use our mother tongue as well, because we are going to talk about the emerging trends in Punjab politics. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Okay sir, okay. So I will use bilingual 70% Punjabi and 30% English. Okay sir. 80% क्योंकि I think so. Today's topic for this webinar is emerging trends in Punjab politics. So first of all, मैनू पहला emerging trends in Punjab politics ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ थोड़ी जी मैं क्लैरिटी कर रहा, फिर मैं पंजाब की गल करा। ट्रेंड्स, प्रवृत्तियां, रुझान राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ analysis of the emerging trends is a very important ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ emerging trend ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ट्रेंड्स आर ऑलवेज डायनेमिक, हमेशा बदलते रहते हैं। अज इंडियन पॉलिटिक्स दे विच जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अज जो पंजाब पॉलिटिक्स जो ट्रेंड आ रहे हैं, अज जो हरियाणे की पॉलिटिक्स दे विच ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो इस तो पहला किसी होर नेचर दे सन, उन्हां दा इंपैक्ट किसी होर तरह दा सी, जो अज हन वो बदले हैं। सो इन्हां नूं कदे परमानेंटली असी ट्रेंड्स नूं नहीं कहंदे कि ये परमानेंट एक फीचर बन चुके हैं, क्योंकि ट्रेंड्स ने टाइमली डायनेमिक ने परिवर्तनशील है। समय के मुताबिक ट्रेंड्स जिहड़े ने उन्हां दे विच परिवर्तन आना, चेंज आनी सुभाविक है। तो उस कंटैक्सट दे विच ट्रेंड्स नूं एनालाइज करना बनता है। सो मैं अज कोशिश करांगा कि पंजाब की जिहड़ी पॉलिटिक्स है उस दे विच जुड़े पिछले कुछ समय तो विलक्षण यूनीक ट्रेंड्स जिहड़े उभर के सामने आ रहे हैं और उन्हां दा जिहड़ा इंपैक्ट पै रहा है पंजाब पॉलिटिक्स के उत्ते, उन्हां नूं हाईलाइट करा। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। हुण जे गल आपां पंजाब दी करदे हां, मैं इत्थे पहले दस देना चाहुंदा कि Punjab is a very unique state in India. It is a very unique state. History, on historical point of view, on geographical point of view, on social point of view, on religious point of view, Punjab is a very unique. साडा इतिहास, साडा भूगोल,
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਾਸਟ, ਜਾਤ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ 1 to 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 3 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। सर मैं कर फोन कर सर मैं करता हूँ। साढ़ा दिन नेट चल रहा है। आवाज नहीं आ रही, कुछ फोटो भी नहीं आ रही। कोई डिस्कनेक्ट करके दोबारा फोन उधर रखे हो। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ हाँ जी, हाँ जी सर बोलो जी। ਸੋ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਲੀਜੀਅਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਔਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ 60s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 1960s ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ। 62% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ
ਔਰ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ 1980s ਤੱਕ। 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। तो तकरीबन ये 10 साल का पीरियड है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ 1919 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸਟਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੇਜ਼। ਉਹ 4 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1960 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਆਡੀਬਲ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ? ਹੈਲੋ। Yes, sir. You are very much audible. Please continue. Yes, sir. You are audible. Okay, sir. नंबर 1 जो फर्स्ट ट्रेंड जो पंजाब की राजनीति उभर के आई है दैट इज द एमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टीपोलैरिटी इन पॉलिटिक्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀਸ। ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ और 4 सीटां लोक सभा ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ और मोर देन 30 विधान सभा सैगमेंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਵੀ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 20 ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਜਾ ਕੇ।
ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਐਸ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੱਢੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਲਡੈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। 5 ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬਣੇ। ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹਨ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੀਕਨਿੰਗ ਆਫ ਐਸਏਡੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਟਿਲ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 89 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਉਹ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲੌਸਟ देयर credibility among masses। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਗਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੈਪਿਡਲੀ change in the support base of political parties। देखो हर पार्टी का एक अपना सपोर्ट बेस है, समर्थनदार है जिससे पार्टी जितती है। पर आप देखते की हैं पिछले टाइम तो कि पहला पहल श्रोमणी अकाली दल का सपोर्ट बेस सिख वोट बैंक होता है, खास तौर पे सिखा दे विच भी पर्टिकुलर कास्ट जट कास्ट। और डे बाय डे वो सपोर्ट बेस चेंज हो रही। इसी तरीके दे नाल कांग्रेस दे विच आपां गल करदे, जे असीं बसपा दी गल करदे कि बसपा दा एक सपोर्ट बेस एससी पॉपुलेशन सी, हुण ओह भी डिवाइड हो चुकी है। जे असीं होर पार्टियां दी गल करदे हां, आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा सपोर्ट बेस है ओह जिहड़ा ਉਹ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜਨ ਬੇਸਡ
ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ बड़ी जबरदस्त हो रही है कांग्रेस के कितने सारे फैक्शनल पॉलिटिक्स अकाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ केजरीवाल ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਲੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੋਰਸਫੁਲ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਯੂਥ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਸਫੁਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ट्रेंड है ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ। ओके जी सर हुण सर यस हाँ जी सर हुण क्लियर है जी आवाज। हुण क्लियर है सर। हाँ ओके जी हाँ जी क्लियर है जी हुण आई क्लियर आवाज। ओके 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 जी कोई गल सो एक अच्छी जिहड़ी हेल्दी ट्रेंड है वो भी सानू जिहड़ी हैगी आ वो एमरजेंस ऑफ यूथ जिहड़ा पॉलिटिक्स दे विच आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इशूज की मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी, ये जिहड़े इशूज ने वो भी बदल गए, उस तरह के इशू भी नहीं रहे। जिहड़े स्लोगन हैगे आ वो पॉपुलिस्ट होर ज्यादा कर दिते गए।
ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਸਲੋਗਨ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਅਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਫੋਰ ਸੈਂਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ डॉक्टर साहब आई थिंक देयर इज अगेन नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही साडी ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। I am there. Hello. Yes. ये पहली जनसंघ अकाली जनसंघ पोजिशन गवर्नमेंट बनी, वो कदे टुटिया, कदे कुछ होया, कदे फिर बढ़िया, पर इश्यूज के ऊपर आके अपनी पोलिटिकल ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो इस दे लई यतन भी ने बड़े महागठबंधन दे जेड़े हैगे वो शुरू हुए, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਬਣਦਾ,
ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫੇਰ ਪੈਚਅਪ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਪੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੁਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਨਾਓ ਥੀਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ emerge ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12:10 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੰਟਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਲੈਕਚਰ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀਲ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਰ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है इलैक्शन मैनेजमेंट दे विच वो कीती जाण लग पई है। देखिਆ होगा कि तुहाडे फोन दे उपर जदों इलैक्शन आंदियां ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दी आवाज दे विच मैसेज आउंदा। दिस इज यूनिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दा जिहड़ा हैगा जमाना है, उस दे नाल जिहड़ा वो चीज शुरू करती है। आईटी सेल्स जिहड़े ने बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं हर एक पार्टी। एक ट्रेंड है पार्टी सिस्टम के बड़ी कमाल जी आ रही है हर एक सूबे की पार्टी सिस्टम। फिर सोशल फेसबुक पेज हर एक पार्टी का अपना क्रिएट किया है, वैबसाइट हर एक पार्टी की अपनी क्रिएट की, ऑनलाइन जी रजिस्ट्रेशन पार्टियां ने वो स्टार्ट कर दी है। एक टेक्नोलॉजी का जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आ खास तौर पर पोलिटिकल पार्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट जड़ा है इस टाइम का इशू और ट्रेंड है वो बनी हुई है। टेक्नोलॉजी मैक्सिमम करना बड़ा जिथे चैलेंज है उहदे ड्राबैक्स ने उहदियां कुछ जड़ियां चंगियां गल्लां जुड़ियां हुई क्योंकि पॉलिटिक्स बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी डायनेमिक जो 10 साल पहले आज नहीं शुरू हुई तो जिस दिन 10 नहीं जो आज का इशू है वो कल ही रहेगा, जो कल का इशू है परसों नहीं रहेगा। डायनेमिक जड़ा था कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट विश्व का विस्तार पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही टच करने की कोशिश की है जेडे हुण इस वक्त पंजाब की राजनीति दे विच उभर रहे हैं या उभर के सामने आ रहे हैं। उन्हां अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स जेडे के चाहे वो सोशल होने, चाहे वो इकोनॉमिक होने, चाहे वो जोग्राफिकल होने, चाहे वो किसी भी तरीके से। तो मैं इत्थे अपनी गल जिहड़ा है वो समाप्त करदा कि फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन जी भेजा था कि डॉक्टर साहब एम आई ऑडिबल? यस यस हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਰਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਦੀ ਕਲੀਗਸ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਐਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੱਲੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਲਾਰਜ ਚੰਕ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਵਸ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨੇ
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। डॉक्टर साहब मैं देख रहा कि कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन तो नहीं है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डायलॉग विद यू, वो रेज कर देना। किते ना किते अज पंजाब की राजनीति दे विच ये ट्रेंड जरूर एक बड़ा ही डीप रूटेड ट्रेंड है देखने को मिल रहा है कि सरकारां दीयां जिहड़ियां पॉलिसीज ने वो पब्लिक सेंटर्ड नहीं हैगी, क्योंकि आपां बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ी है सारिया सरकारां दी 1952 तो लैके हुण तक सरकारां बनदियां आ रही। प्रैम्बल दे विच भी किते ना किते सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया सी सरकार द्वारा 1976 दे विच, जिहनूं कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दी अमेंडमेंट भी कहा जाता है। पर वो जिहड़ा सोशलिस्ट, नो डाउट वो सोशलिस्ट वर्ड जिहड़ा है वो किते ना किते अमेंडमेंट दे दायरे विच नहीं है, जे आपां उहनूं कहिए भी वो जस्टिसेबल नहीं है। पर वो फीलिंग जिहड़ी है साडे कॉन्स्टिट्यूशन नूं जिहड़े चलाउण वाले इस वेले पोलीटिकल पार्टीज ने वो मिसिंग हैगी है। हर गल ते ये गल सुनन नूं मिल जाती है कि फाइनैशियल डेफिसिट हो रहा, फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। किते भी तुसीं लै लो गल, पूरे इंडिया दे विच लै लो, हर चीज़ दे विच जदों पब्लिक सेंटर्ड पॉलिसीज की गल आनी है, क्योंकि ये राजनीति दे विच एक बड़ा ही क्रूशियल और उभरदा होया रुझान है बेसिकली, जो मैं मानता है कि विच इज द क्रक्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, कि किते ना किते इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की लोड़ है। पर्टिकुलरली हैल्थ एंड एजुकेशन दे विच ते एटलीस्ट सरकार नूं जिहड़ा है इस चीज़ तो हथ नहीं खिंचना चाहिए। ये दो रीढ़ की हड्डी हुंदियां ने किसी भी समाज दियां, दुनिया का कोई भी देश तुसीं लै लो थ्रू आउट द वर्ल्ड, उत्थे सरकार ने जिहड़ा है हैल्थ एंड एजुकेशन इन्हां दोनों के उत्ते पूरा जोर दिता है, जो कि किते ना किते जिहड़ा साडा पंजाब दा रीजन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਟਸ ये तो ही पता लगता है कि वेलफेयर स्टेट है इंडिया से, वेलफेयर स्टेट दी है। देखो फाइनेंशियल क्रंच ये वर्ल्ड जड़ा ना एक बन गया, कमाल दा एक है ये, एक हर किते लग गया। तुसी किसी कंपनी च जाने हो उत्थे फाइनेंशियल क्रंच है, तुसी दिकदारे च खड़े हो उत्थे फाइनेंशियल क्रंच है, सरकार बजट पेश कर रही है उत्थे फाइनेंशियल क्रंच है, रेलवे चक लो उत्थे फाइनेंशियल क्रंच है, एयरपोर्ट चक लो उत्थे फाइनेंशियल क्रंच है। फाइनेंशियल क्रंच है कितने गल्ला ये वर्ड एक याद हो गया फाइनेंशियल क्रंच। सवाल है कि जो मैनू इउं लग रहा कि जिहड़ी विल पावर है ना गवर्नमेंट की, इच्छा शक्ति है सरकार की, वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। हिंदुस्तान पहला भी बहुत अमीर सूबा सी, अज भी बहुत अमीर सूबा। साडे कोल रिसोर्सेस की घाट नहीं है, साडे कोल टैलेंट की घाट नहीं है, साडा टैलेंट तो बाहर जा रहा था, उसनूं इत्थे रखण दी लोड़ सी। पर ये जिहड़ियां पॉलिसी सरकारां ने बनाईयां उहदे करके साडा यूथ जिहड़ा है माइग्रेट हो रहा, ये प्राइवेट करके हो रहा, उन्हां नूं फ्यूचर नहीं दिख रहा इत्थे। तो डरदे मारे जिहड़े हैगे आ वो बाहर नूं, कैनेडा नूं, अमेरिका नूं जिहड़े हैगे आ वो कर रहे हैं।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਬਦਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਹੁਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੂਗਾ ਚੱਜ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ BSNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ JE ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ in almost every sector of society, ਕੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾੜੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। So we need to inspect ourselves, or government should also introspect
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ even then welfare state should perform its function for which the state is in existence। ਚਾਹੇ corporates are people, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। even then ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ will of the government, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ will of the elected government। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50-50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੂਲੀ ਇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਪਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ। तो साडा जिहड़ा अपना मॉडल है एज पर द नीड ऑफ सोसाइटी, वी शुड फॉलो दैट मॉडल। गवर्नमेंट नूं अप्रोच भी जिहड़ी हैगी वो चेंज करनी पैगी, बट क्योंकि गवर्नमेंट टोटली कमर्शियल है, गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी टोटली कॉरपोरेट थिंकिंग दी बन गई है। कॉरपोरेट सैक्टर की तरह, कंपनी की तरह सरकारां जिहड़ियां ने हुण चलण लग गईयां ने ते प्रोफैशनलिज्म बहुत हावी हो गया है सरकार दे विच, वैलफेयर स्टेट दे विच। तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਐਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। Actually, face-to-face interaction is very, very important, and we are starting the programs of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have started offline programs. Yesterday we are celebrated International Women Day, और huge number of students ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो I think ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਟੂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ,
Punjab University de. Even then, so now I formally conclude this webinar. Inderjeet Singh ji कुछ बोलना चाहते हैं शायद? Good afternoon, Dr. Gopal, and good afternoon, Dr. Satnam Singh ji. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਅਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਚ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੀਸੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਦੀ 2022 ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ? It's early to say, but I yes नहीं बिल्कुल कोई भी मूवमेंट चलती है डॉक्टर साहब उसका देखो इंपैक्ट तो होना ही होना, और इहो जी मूवमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है और जिन्ने लोग ये गल सुन रहे ने उन्होंने भी पता है पंजाब दे विच इन्नी तकड़ा अंदोलन अज तक नहीं चलिया कदे, जिन्ने लार्ज स्केल दे उत्ते लोग इकट्ठे हुए ने और जिस हिसाब दे नाल मूवमेंट चली है। चलो ठीक है कि इस वक्त इहदा कहना कि इंपैक्ट है या नहीं है, पर यह कहना कि 22 ਦੀ इलैक्शन है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 22 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 24 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਚਅਪ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਕਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, तो ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਓ ਆਈ ਫਾਰਮਲੀ ਕੰਕਲੂਡ ਦਿਸ ਵੈਬੀਨਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਭਜਨੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਵਰਦੀ ਕਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲੋਗਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਨੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਟੀ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 8% ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ 8% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟਰਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਾਈਡਲੀ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਚਡ ਬਾਈ ਯੂ। ਸੋ ਸਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। thank you, we may conclude sir, thank you sir।